Shalom, my friend, shalom, my friend, shalom, shalom. Shalom, DMF. Praise the Lord. Praise the Lord. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിന് പോകുന്ന മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും 2 തിമോത്തി 4:18 എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: കർത്താവ് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കായി എന്നെ കാത്തുകൊള്ളും. എന്നും എന്നേക്കും അവിടത്തേക്ക് മഹത്വം. ആമേൻ, ആമേൻ. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. He is able to deliver us from every evil. എന്തു ആകാം. You might be struggling with your depression, maybe fear, anxieties. എന്തു ആകാം. റോമ 8:28 പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു. That's why we say God is good. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന്. കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ. നമ്മൾ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിന് പോകുമ്പോഴും ലെറ്റ്സ് give our hearts to Jesus. നമ്മൾ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. Cast your cares unto Jesus, for He cares for you. അപ്പോൾ let's praise and thank our wonderful God. Here we go. കലടിയാവോ? Give thanks to Him. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. സന്തോഷത്തോടെ sing praise to Him. Sing praise. Sing praise, sing praise with a mighty hand, with a mighty hand and the outstretched arms, His love endures forever. for a life that has been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise. സന്തോഷത്തോടെ, Sing praise. for He is good. Sing praise forever, God. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever, God. Forever God is faithful. He is faithful. Forever God is strong. He is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Hallelujah. I look up to the mountains. From where does my help comes from? Does it come from the mountains? No, it comes from God, who made heaven and earth and the mountains. Hallelujah. സന്തോഷത്തോടെ. He is able to rescue you from every evil. From rising to the setting sun, His love endures forever. and by the grace of God will carry on. His love endures forever. One more time. From the rising to the setting sun. His love endures forever, and by the grace of God will carry on. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise to Him. Sing praise. Sing praise. Sing praise. One more time. Sing praise. Sing praise.
face the day. 'Cause in your presence all our fears are washed away. 'Cause when we see you, സന്തോഷത്തോടെ പാടാം. In your presence, all our fears are washed away. one more time. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, one more time. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. നമുക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു സ്തുതിക്കാം. Hallelujah. We bless your name. You are worthy. You are a faithful God. We bless your name. Thank you, Jesus. God so loved the world. He gave his only son for us. ഈശോ ദൈവമായിരിക്കെ തന്നെ തന്നെ സ്വയം താഴ്ത്തി മനുഷ്യനായി. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ടു മേക്ക് us his children. നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവമക്കളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശോ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവമായിരിക്കെ. Before you were formed in your mother's womb, he knew you. He know you. നീ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനും അമൂല്യനും ബഹുമാനനുമാണ്. ഇതാണ് ഈശോ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. You were not created for this world. You were simply created for God. ആ ദൈവമല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് സംഭവങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറക്കാൻ നോക്കിയാൽ we won't be satisfied, because you were not created for this world. You were simply created for God. So our purpose of our life is to know him, to love him, to serve him, and to have communion with him. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെന്ത് ചെയ്താലും വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. ഇന്ന് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈശോത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. ചിലപ്പോൾ വി മൈറ്റ് ബി ഡിപ്രസ്ഡ്, ഓർ നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം, എന്തു ആകാം. ബട്ട് ഗോഡ്സ് ലവ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ യുവർ ഡിപ്രഷൻ, യുവർ ഫെയിലിയേഴ്സ്, your fears, your anxieties, and you say, you name it, anything. He's bigger than anything. Because this world belongs to God, and He's able to deliver you from every evil. അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അലട്ടുന്ന എല്ലാം ഒന്നും കൂടി സ്തുതിക്കാം. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeshua, we believe in your word, Lord. Thank you, Jesus. Yeshua, He died for you. Thank you, Lord Jesus. You died for me. ഒരുമിച്ച് പാടാം. പ്രാണപ്രിയ യേശു
യേശുനാഥ ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ നഷ്ടമായി പോയ എന്നെ ഇഷ്ടനാക്കി തീർത്ത പ്രാണപ്രിയ. പ്രാണപ്രിയ He is waiting for you. യേശുനാഥ
ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, യു ആർ not the sum of your weakness and your failures. You are the sum of your Father's love for us. Yes, we are the sum of His love for us. Jeremiah 29 ലെവലിൽ പറയുന്നുണ്ട്, For my child, I have a plan for you that is not for your disaster, but to give you a future and a hope. ഇതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത്. And you simply need His grace. Because there is no salvation through anybody else, only through Jesus. And Jesus is ready to bless you and touch you. He is knocking in the door of your heart. Only question is, are you ready to give a yes to Jesus? He can make your life beautiful. ഈ കൊറോണ കാലത്തും He can do wonders in your life if you submit yourself totally to Jesus. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട് തളർവാദ രോഗിനെ പറ്റി. ബെസേദ കൊടക്കടവിലെ തളർവാദിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. He was there for 38 years. അപ്പോൾ ഈശോ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് സൗഖ്യപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ, നിനക്ക് സുഖപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവൻ എന്താ പറയാന്നറിയോ, എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല, എന്നെ കുളത്തിലിറക്കാൻ ആരുമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയും. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കതില്ല, എൻ്റെ പാരൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ദൈവത്തിന് ഒരു നിമിഷം മതി. He can turn your life into big miracle. He can do wonders through you. പക്ഷെ അതിന് ഒരു വില കൊടുക്കണം നമ്മൾ. He's knocking on the door of your heart. നമുക്ക് ഈശോനെ സ്തുതിക്കാം. Hallelujah. He's waiting for you. He's worthy. നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാം. Hallelujah. Let's worship Him for a moment. Hallelujah. Thank you, Lord. Because when you praise Him, nothing happens to God, but something so beautiful happens to us. Romans 10:9 പറയുന്നുണ്ട്, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your hearts that God raised Him from dead, you will be saved. And ഇന്ന് നിങ്ങളെ ദൈവം സൗഖ്യപ്പെടാനും രക്ഷപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So let's praise Him for a moment. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you're worthy. You're worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus the name. Jesus the name above every other name. Jesus the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Oh, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder and show me. Let's proclaim it. And fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. You open up my eyes and wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. He's worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for
Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. I will live my life and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Who you are and fill me. 'Cause he got a plan for you. That's not for your disaster, but to give you a future and a hope. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Let's give our hearts to Jesus. He's waiting for you. He's knocking on the door of your hearts. His love is bigger than your depression, your failures, your disasters. എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, ഈശോയിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോവും. Just give it to Jesus. Taste and see that the Lord is good. കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ. പുറപ്പാട് 14:14 പറയുന്നുണ്ട്, ശാന്തമാകുവിൻ, ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിയുവിൻ. Let's give everything to Jesus, and He will bless you. Amen. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്നേഹഭാചനങ്ങളായ യുവജനങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഹൗ ടു ഓവർകം ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് മനസ്സും അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെയും നമ്മുടെ കരിയറും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലായിട്ടൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. So all these situations can bring some sort of a kind of depression in our lives. How do we overcome this situation? കാരണം every problem in our life is meant to challenges and to overcome. We need to overcome these challenges. So ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും അധികം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഭാസമാണ് ഡിപ്രഷൻ. അത് സ്വാഭാവികമായി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് അതിനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അനേകർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അനേകരുടെ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, അനേകരുടെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോയവരുണ്ട്, പലരുടെയും പലവിധ കാരണങ്ങൾ, പലരും ഡിസീസ്ഡ് ആയവരുണ്ട്. There are so many reasons
നമ്മളെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുറമെയാണ് നമ്മളിന്ന് കൊറോണയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി, കൊറോണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളിതെല്ലാം ബാധിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൗ ഡു വി ഓവർകം ദിസ് ഫിനോമിനൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ തിന്മയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പിരിറ്റ്, യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ലൈക്ക് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ, ലൈക്ക് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, ദർ ഇസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പം അത് നമ്മളെ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുവാനും നമ്മളെ നിരാശയിലേക്കും വലിയ ദുഃഖത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കരകയറ്റാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടൂൾ ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാവരും, മഹാനായ ഫുൾട്ടൻ ഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിന്ന് കൂടുതലും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം, പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ മനുഷ്യർ, ഇന്ന് വലിയൊരു ശതമാനം മനുഷ്യർ ഈ കൊറോണ, ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ ഡിപ്രഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് സീ എനിത്തിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം. അപ്പോൾ മുമ്പിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസും നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ, അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായൊരു ഘടകം. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം മഹാനായ ഫുൾട്ടൻ ഷീൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക, മനുഷ്യർ നശ്വരമായ വസ്തുക്കളിൽ അവരുടെ പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഈ നശ്വരമായ വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ നശ്വരമായവ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെ വിട്ടുപോകേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ചില സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ജീവിതം സമർപ്പിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും, ഇത് ഞങ്ങളെ കരകയറ്റും, ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കരകയറാൻ ഇയാൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയുമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവയ്ക്കൊന്നും നമ്മളെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാനും കരകയറ്റാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ വി ഡിപ്പെൻഡ് മോർ ഓൺ ദീസ് പെരിഷബിൾ തിങ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തകർന്നു പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് മനുഷ്യർ ഇത്രമാത്രം പ്രോബ്ലം ഇരിക്കാറ്, ദ വേൾഡ് എക്കോണമി ഹാസ് കൊളാപ്സ്ഡ്, ദ വേൾഡ് സിസ്റ്റം ഹാസ് കൊളാപ്സ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഇതിലൊക്കെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ്. അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. 1989 അർമേനിയയിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 8.2 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പമാണ്. അത് ആ ദേശത്തെ മുഴുവനും വലിയ നാശത്തിലേക്ക്, ദുരിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു വീണ ഒരവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ഒരു അപ്പൻ ഈ ഭൂകമ്പമെല്ലാം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് തൻ്റെ മകൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാരണം ഭൂകമ്പത്തിൽ ആ സ്കൂളും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു വീണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒരു അപ്പൻ തൻ്റെ മകനെ തേടി പോകുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ആ സ്ഥലം മുഴുവനും തകർന്ന് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം തകർന്ന് താഴെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പൻ ഓടുകയാണ്, തൻ്റെ മകൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പൻ്റെ ഉള്ളിൽ മകൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, മൈ സൺ, നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഐ വിൽ ബി ദേർ. ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരും, നിന്നെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ വരുമെന്ന് അപ്പൻ കൊടുത്തൊരു വാക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാക്കിങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് അപ്പൻ ഓടുകയാണ്. ഓടി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തകർന്നു കിടക്കുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടമാണ്. പക്ഷെ തൻ്റെ മകൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം അറിയാവുന്ന അപ്പൻ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ചെന്ന് ആ തകർന്നു വീണ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇടയിൽ കൂടി നടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, എന്താണ് ചേട്ടാ തപ്പണം? അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ തകർന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും കല്ലുകളും ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ കൈവിടുന്നില്ല. ആ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ ഓരോന്നിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇയാളുടെ ഈ ഒരു ഉത്സാഹം കണ്ടിട്ട്, ഇയാളുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത കണ്ടിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കുറച്ച് പണിയെ കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും നടക്കില്ല, വെറുതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പോകാനുള്ളതൊക്കെ പോയി. എല്ലാവരും വലിയ നിരാശയിൽ കൈയൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴും ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ മടുപ്പായി. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും കല്ല് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് 38 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. 38 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക, അർമാൻഡ് എന്നൊരു വിളിക്കുക, എൻ്റെ മകനൊന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന ഒരു ശബ്ദം, പപ്പാ എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടും, വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു വാക്ക്. അതിന് വാശിയായി അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി, ഹീസ് ദേർ. അങ്ങനെ ആ അപ്പൻ ആ കല്ലുകൾ അപ്പോഴത്തേക്കും ഫയർ സർവീസ് എല്ലാവരും വന്ന് അവിടെയുള്ള സംഗതികൾ വലിയ ക്രെയിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന 33 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 14 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവനോടെ കല്ലിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മകനെ പുറത്തെടുത്ത് ഒപ്പം മകനും അപ്പൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള തൻ്റെ സഹകൂട്ടുകാരൊക്കെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെ പുറത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറയാണ്, ഐ ടോൾഡ് യു നോ മൈ ഫാദർ വിൽ കം. നോക്കണേ, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടി കിടക്ക് പറയാ, അപ്പം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ടോൾഡ് യു നോ മൈ ഫാദർ വിൽ കം. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫെയ്ത്ത് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഇൻ അവർ ഗോഡ്. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതേപോലെ നിന്നെ ഒരിക്കലും പരിത്യജിക്കാത്ത, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളിക്കളയാത്ത, നിന്റെ വേദനയും ദുഃഖങ്ങളും ഏത് പ്രതിസന്ധികളും നിന്നെ തേടി വരുന്ന ഒരു അപ്പൻ നിനക്കുള്ളപ്പോൾ ഈ അപ്പനിലുള്ള വിശ്വാസം നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. യെസ്, this is what is called faith in God, because we have a wonderful daddy who will never forsake. He will keep all his promises. ഈ പുസ്തകത്തിൽ 8500 വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിന്റെ അപ്പൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിനക്കുള്ളതാണ്. നീ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെ ഉയർത്താൻ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രകാരം ദൈവം നിന്നിൽ ഇടപെടും. യെസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിന്നെ ഏത് പ്രതിസന്ധി കരകയറ്റാൻ തയ്യാറാണ്. ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഇസ് എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഗോഡ്. അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കും. അർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞ പോലെ വരും. അപ്പൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം വരും. യെസ്, ഇതുപോലത്തെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ദൈവത്തിലുണ്ടാവണം. ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വാരിയെടുക്കണം. മക്കളെ, ഏത് പ്രതിസന്ധിനെ കരകയറ്റാൻ ഒരപ്പൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഈസ് എ മെർസിഫുൾ ഫാദർ. വചനം നമുക്ക് വലിയ പ്രത്യാശ തരുന്നു. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, 19-ാമത്തെ വചനം, എൻ്റെ കഷ്ടതയുടെയും അലച്ചിലിൻ്റെയും ഓർമ്മ കൈപ്പേറിയ വിഷമാണ്, അതിനെപ്പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ മനം തകരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഈ മനസ്സ് തകരുക എന്താണ്? നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അലച്ചിലിൻ്റെയും കഷ്ടതയുടെയും ചില കൈപ്പേറിയ വിഷങ്ങളും ഓർമ്മകളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഇതില്ലാത്ത മനുഷ്യരിന്ന് ലോകത്തിലില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തകർക്കുകയും കാർന്നു തിന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറുവാനുള്ള വഴി കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വചനമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. വചനം എന്ത് പറയും? എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു, അതെനിക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നു. ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചതെല്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം തകർന്ന് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ്റെ എല്ലാ ആശ്രയത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് മടുക്കുകയും നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നു. എന്താണ്? കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അവസാനിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈവിൾ, അതായത് തിന്മയുടെ സ്വാധീനം ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ തിന്മയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ പോലെ നമുക്കറിയാം, ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ചില മനുഷ്യരുടെ ചില എന്താ പറയുക സ്വാർത്ഥപരമായ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. ദൈവം കൊറോണ എന്ന ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ തിന്മ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ കഴിവുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിനാണ്. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തെയും തിന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നു. അതുതന്നെയാണ് സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ കഷ്ടതയുടെയും അലച്ചിലിൻ്റെയും ഓർമ്മ കൈപ്പേറിയൊരു വിഷമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് പ്രത്യാശ തരും. എന്താണ്? അതാണ് മക്കളെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം. എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? നമ്മൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ദൈവം മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്കും തെറ്റുകൾക്കും പരാജയങ്ങൾക്കും അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല, വഴക്ക് പറയുന്നില്ല, അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പകരം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും പരാജയങ്ങളും വീഴ്ചകളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. നോക്കണേ, ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ കരുണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ കരകയറാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദൈവം പാപികളെ തേടി വന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരും പരാജയപ്പെട്ടവരും സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരുമായവർക്ക് തേടി വരുന്ന ഒരു ദൈവം. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ.
ഈ കരുണ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നത് എന്തിനാണ്? ദൈവം ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ടു യുവർ ടാലൻസ് ആൻഡ് യുവർ ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് യുവർ ഹോളിനെസ്. Rather, there is a God who is attracted to your weaknesses and sins and failures. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്ന ഘടകം. ലോകം നമ്മളെ തഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ കഴിവുകേടുകളെ നമ്മുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കരുണയുള്ളൊരു ദൈവം നമ്മളെ തേടി വരികയാണ്. എന്താണ്? God is attracted to your weaknesses and sins and failures and problems. ഇതാണ് ദൈവത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗം വിട്ടൊരു ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യന്റെ വേദനകളിലേക്കും ദുഃഖങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങി വന്ന അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് യങ് മാൻ ബെത്സൈദ കുളക്കടവിൽ 38 വർഷമായി വലിയ നിരാശയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മകൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഈ കരുണയുള്ള സ്നേഹം കടന്നു വരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചുള്ള ഘടകമാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു പോവുകയാണ്. യഹൂദര തിരുനാളിൽ യേശു ജെറൂസലമിലേക്ക് പോയി. ജെറൂസലമിൽ അജകവാടത്തിനടുത്ത് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ബേത്ശെദ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 5 മണ്ഡപങ്ങളും. അവിടെ കുരുടരും മുടന്തരും തളർവാദക്കാരുമായ അനേകം രോഗികൾ കിടന്നിരുന്നു. 38 വർഷമായ രോഗിയായിരുന്നു ഒരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു. അവൻ വളരെ നാളായി കിടപ്പിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് യേശു ചോദിച്ചു, സുഖം പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് തകർന്ന് ആരുമില്ലാതെ വലിയ ദുഃഖത്തിലും പരാജയത്തിലും വേദനയിലും കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വചനം ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്. മൈ സൺ, മൈ യങ് മാൻ, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ? ഇതാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന വാക്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്ന്. ജീവിതത്തിൽ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് 38 വർഷമായിട്ട് ബെത്സൈദ കുളക്കടവിൽ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു മകനോട് ദൈവം തമ്പുരാൻ ചോദിക്കാണ്, മൈ സൺ, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ? Yes, I am the God who will help you to fly like an eagle. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാമത്തെ അധ്യായം 29-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തിയേറ്റ് വീണേക്കാം. ഇങ്ങനെ വചനം പറയാം. 40-ാമത്തെ അധ്യായം 29, തളർന്നവൻ അവിടുന്ന് ബലം നൽകുന്നു, ദുർബലന് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യുന്നു. യുവാക്കൾ പോലും തളരുകയും ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തിയേറ്റ് വീഴാം, എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. അവരോടിയാലും ക്ഷീണിക്കുകയില്ല, നടന്നാൽ തളരുകയില്ല. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചോദിക്കുന്നത്. ഈ തളർന്ന് നടക്കുന്ന മകനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മൈ സൺ, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ? യെസ്, there is a God who is ready to help you to fly up in the skies. നിന്റെ ചിന്തകൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം, കരുണാമയനായ ഒരു ദൈവം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്, നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധി കരകയറാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് വിൽ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ആ മകനോട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, 7-ാമത്തെ വചനം, കർത്താവേ, വെള്ളമിളകുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലിറക്കാൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരുവൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇറ്റ്സ് എ മാൻ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ. ഇത്രയും അവനെ രക്ഷിക്കാനും കരകയറ്റാനും തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദൈവം, കരുണയുള്ള ദൈവം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടും ഈ കാരുണ്യത്തെ സ്നേഹത്തെയും സ്വന്തമാക്കാൻ അവന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥയാണ്. 2000 വർഷം മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു, നിന്റെ പാപങ്ങളും കടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തുന്നൊരു വചനം, ഇങ്ങനെ ഒരു സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ were not able to receive this mercy. അതൊരു പ്രോബ്ലം. എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? That is why I tell it is called the spirit of depression. നിന്നെ സഹായിക്കാൻ, നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ, നിന്നെ പറത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം എല്ലാം തയ്യാറായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മകൻ പറയാണ്, ഈസ് എ യങ് മാൻ, 38 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ യൗവനത്തിലാണ് അവന് കിടപ്പിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ്, അവന് പറക്കാനും ഉയരാനും ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകം മക്കൾ ഇതുപോലെയായിരിക്കും. നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലൈഫ്. ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല, പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വാതിലടച്ചടച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല ഡിപ്രഷൻ. ഡിപ്രഷൻ ക്യാൻ കം ടു എനി പേഴ്സൺ. അപ്പം വി ബിക്കം ഇൻആക്റ്റീവ്, വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾഡ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് ദൈവം തരുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളോടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടും നമുക്ക് പ്രത്യുത്തരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഈ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ യേശു കടന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന വാക്യമാണ്, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കടന്നു വരികയും, കാരണം എനിക്ക് സ്വമേധയാ കിടക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല. രണ്ടവസ്ഥകളാണ്. ഇവിടെയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് പ്രത്യാശയുടെ വചനം. കാരണം യേശു പറയാണ്, എനിക്കതറിയാം, നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്നും നീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ നിനക്ക് കടന്നു കയറുവാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. Yes, there is a God who knows your inability. There is a God who knows there is nobody to help you to come out of your situations. Yes. ഈ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയണത്, I am ready to help you. Yes. ഇവിടെയാണ് ആ കരുണ. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിലാപങ്ങൾ പുസ്തകം. ഈ ഒരു കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യാശ തരും. യെസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ 38 വർഷമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു വാക്ക് പോലും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ, അവനെ വഴക്ക് പറയാതെ, അവൻ്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഒരു കാര്യം മാത്രം, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. നിന്റെ ബലഹീനതകളും നിന്റെ കഴിവുകേടുകളും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അനേകം മക്കൾ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന മക്കൾ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാതെ തളർന്നും മനസ്സും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്. ഇനി രക്ഷയില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല, വയസ്സ് കടന്നുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കവിഞ്ഞു പോയി, ഇനി രണ്ടാമത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇനി രണ്ടാമത് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ നടക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ അവബോധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്നുള്ള തികഞ്ഞ അവബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചയുടെയും പരാജയത്തിൻ്റെയും വലുപ്പവും ആഴത്തെക്കുറിച്ചും തികഞ്ഞ അവബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കടക്കുവാൻ വേണ്ടി 1-2 പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഇതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, എനിക്ക് കഴിവില്ല, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് പറയും. ആ ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9 വരുമ്പോൾ ഈ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം, നമ്മൾ പറയാണ് എനിക്കിതിന് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഗുരുക്കന്മാർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു, ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടും. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 9 അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു അന്ധനെയും കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചോദിക്കൊരു ചോദ്യം, കർത്താവേ, ഇവൻ അന്ധനായിരിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ പാപം നിമിത്തോ ഇവൻ്റെ പൂർവികരുടെ പാപം നിമിത്തോ, ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണോ ഇവനിങ്ങനെ ആയത്, അത് ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവനെ നോക്കാത്തതുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിയും കൊണ്ടാണോ? അല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടാവും. മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ചില അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരവും തെറ്റുകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ചില ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതാ എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം ചോദിക്കും യേശു പറയുന്ന വാക്യമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശക്കുള്ളത്, ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ. യേശു പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെയോ ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയോ പാപം നിമിത്തമല്ല, പ്രത്യുത ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവന് പ്രകടമാകാനുള്ളതാണ്. യെസ്, ഇതാണ് മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഇത് നീ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ വീഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും തകർച്ചകളും എല്ലാം ഈശോ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ്. യെസ്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് മെർസിഫുൾ ലവ്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ലാസർ എന്ന് പറയുന്ന മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ലാസർ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ്. ഇന്ന് അനേകം പ്രാർത്ഥനയുള്ള മക്കളുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചില വീഴ്ചകൾ, ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ചില പരാജയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വലിയ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ നിന്ന് വന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തൊരവസ്ഥ. ഒരു പക്ഷേ ഈ പാൻഡമിക് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ മേലെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ചില കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഇതാണ് ലാസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ലാസറിന്റെ സഹോദരിമാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആളെ വിട്ടിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ലാസർ. അങ്ങനെയാ പറയാം, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ലാസർ അല്ല. യുവർ ബിലവഡ് ഫ്രണ്ട് ലാസർ ഈസ് ഇൽ. നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ലാസർ രോഗിയാണ്. അവിടെയും ഈശോയ്ക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ രോഗം അവൻ്റെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല എന്ന് പറ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പ്രിയ മക്കളെ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വീഴ്ചകളും തകർച്ചകളും പരാജയങ്ങളും
ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കാരുണ്യം നമ്മൾ പ്രകടമാക്കാനുള്ളതാണ്. യെസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശത. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കരുണ ദൈവം നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അവകാശമായതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് ഈ കരുണ അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. യെസ്, God shows mercy to us not because we need it, but because we desperately need it. ഈ കരുണയില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പുറത്തു കിടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും തകർച്ചകളും എല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കരുണയും നിന്നിൽ പ്രകടമാക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രിയമക്കളെ, സോ റിജോയ്സ്, സന്തോഷിക്കുക. ആ 38 വർഷം ഇടനിരുന്ന മകനിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കടന്നു വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് പറ്റാതിരുന്നത്? നമ്മൾ പലരും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പലതും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു, പലതും നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും കഴിവിലും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? യു നീഡ് ടു ഡു വൺ തിങ്, ജസ്റ്റ് അലൗ ക്രൈസ്റ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ യു. ഈ യേശു നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നിനക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ശക്തിയും കൃപയും യേശു തരും. ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു, ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ യുവർ ലൈഫ് ടു ഹിം. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 4-ാമത്തെ അധ്യായം. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ 13-ാമത്തെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാക്യമാണ്. എന്താണത്? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. And a beautiful verse എങ്ങനെയുണ്ട്? For I can do everything God asks me to with the help of Christ who gives me the strength and power. ഈ ഭൂമിയിൽ നീ സ്വപ്നം കാണുന്ന, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദൈവം നിന്നിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഏത് പ്രവൃത്തിയും നിർവഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും കൃപയും യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് തരുന്നതാണ്. നിനക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാധ്യമാണ്. ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു, ജസ്റ്റ് കോൾ അപ്പോൺ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ജെറമിയ 33:3 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കോൾ ടു മീ ഐ വിൽ ആൻസർ യു. എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും. നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അപ്രാപ്യമായ, നിന്റെ ചിന്തകൾക്കും ഭാവനകൾക്കും അപ്രാപ്യമായ മഹത്വമേറിയ കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും. ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് നിന്റെ വിളിക്കായി കാത്തിരിക്കുക. 38 വർഷമായി എഴിഞ്ഞടക്കുന്ന മകൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന യേശു ഇന്ന് നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. മൈ ചൈൽഡ്, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ? നമ്മൾ എഴിഞ്ഞു നടക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല, നമ്മൾ ഉന്നതങ്ങളിൽ പറക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. ലോകത്ത് കൊറോണ ഉണ്ടാകാം, പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകാം, പ്രകൃതി ദുരിതങ്ങളുണ്ടാകാം, സാമ്പത്തിക ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാം, ജോലി നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ പറക്കുവാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവനിൽ നീ പ്രത്യാശ വെക്കുക. അവൻ്റെ ശക്തി നിന്നിൽ പ്രകടമാകാനുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരാജയങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനയും ഈ വാർത്തയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നത്. Today I just want to bring a beautiful testimony in front of you. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം, ഈ കരുണയും സ്നേഹവും വഴി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നൊരു മകൻ്റെ സാക്ഷ്യം കൂടി ഇതിനോട് ചേർന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. How this merciful love can transform a person's life. How can a person who's crawling on his belly can fly like an eagle? ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണോ? സാധ്യമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും കാരുണ്യത്താലും ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെസ്റ്റിമണി നമുക്കുണ്ട്. ലെറ്റ് us listen to that person. മകനെ ശ്രമിക്കാം. ജോസുമോൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മകൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണിയാണ്. സോ ലെറ്റ് us invite ജോസുമോൻ to this stage and let us listen to him, how he experienced, how he overcome the failures and problems and challenges in life by the mercy of God. Okay, it will transform your life as well. So welcome Josmon. We have a wonderful personality with us. Josmon എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. He is working in Smart City. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പരാജയങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചകളുടെ അടിയിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു മകൻ്റെ ജീവിതമാണ്. നമ്മൾ ആ തളർവാദ രോഗിയുടെ കഥയിൽ കണ്ടു. അവന് 38 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നൊരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്താലും കൃപയാലും അവൻ ചെയ്യുകയാണ്. He stood up and walked എന്ന് പറയും. അതിന് പ്രധാനം അതിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ദേവാലയം. അവന് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആ സ്വപ്നതുല്യമായ സ്ഥലത്ത് അവൻ എത്തുകയാണ്. എങ്ങനെ? By the mercy of God.
ഇതേപോലൊരു കഥ ഇന്ന് ജോസ്മോനെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോസ്മോൻ്റെ ഒരു പവർഫുൾ ടെസ്റ്റിമണിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ജോസ്മോന് മുമ്പായിട്ട് ആ വചനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. യെശയ്യാ 40, 20, 30 ഇങ്ങനെ പറയാം. യുവാക്കൾ പോലും തളരുകയും ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തിയേറ്റ് വീഴാം, എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. യെസ്, here you have a man who is literally flying like an eagle. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഞങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം. അപ്പോൾ ജോസ്മോൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം, ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഹി വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അങ്ങനെ 4 വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് നിയർലി 37 പേപ്പേഴ്സ് അല്ലേ, ബാക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 37 പേപ്പർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിടന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ he has cleared all the 37 papers. കൂടാതെ വേറൊരു മഹത്തായ കാര്യം കൂടി അത് ജോസ്മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം ജോസ്മോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. 23-ാം വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ധ്യാനം ഞാൻ കൂടുന്നത്, DMF-ൽ. അതിനു മുമ്പത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും തകർന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. കുറേ ദുശീലങ്ങളായിട്ടും, കുറേ തഴക്ക് ദോഷങ്ങൾ, കുറേ മോശം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ, തെറ്റായ റിലേഷൻഷിപ്പ്, മാരക പാപത്തിൻ്റെ വരെ പിടുത്തത്തിലായിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ തകർച്ചകളിലൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, എൻ്റെ ജോലിയുടെ മേഖല. ഞാൻ S4-ൽ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ കുറേ സപ്ലി വന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. S3-ൽ ഒരു 4 വിഷയത്തിന് പാസ്സായി. S4-ൽ വെച്ച് എല്ലാ വിഷയത്തിനും തോറ്റു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇൻറ്റേർണൽസ് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഈ മാത്സ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഇൻറ്റേർണൽസും മാത്സും ഒരേപോലെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നേക്കുമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്വപ്നം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ വീട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളൊരു പേടി കാരണം മാത്രമാണ് കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ 4 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവിടെ. പക്ഷേ 37 സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നൊരു അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ മേഖലകളിലും തകർന്നിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്നെക്കാട്ടും മോശം ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പുള്ളിനെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി കുറേ ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അവസാനമായിട്ട് പുള്ളി ധ്യാനം കൂടുന്ന DMF-ലാണ്. DMF-ൽ ധ്യാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളിയുടെ സാക്ഷ്യം പറയുവാണ്. സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നെട്ടി. ഞാൻ ധ്യാനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ശരിയായ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ പേഴ്സൺ ബൈ പേഴ്സൺ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറയണത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അന്നൊരു റേ ഓഫ് ഹോപ്പ്, റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കടന്നു വന്നു. ഒക്ടോബർ 8-ാം തീയതി ആയിരുന്നു ധ്യാനം. തലേ ദിവസം എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, എൻ്റെ ആരോഗ്യം, എൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും തകർന്നു കിടക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവസാനം ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഫാമിലിയിലെ അംഗമായിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പിടിവള്ളി ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. അതും എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം, എൻ്റെ അരഗൻസി കാരണം അതും നഷ്ടപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയിൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിന് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയാണ് ദൈവം എലിസ് ബ്രദറിലൂടെ നീ ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അന്നും ഒരിക്കലും ഈ 2 ഡിഗ്രി അന്ന് ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നീ 2 ഡിഗ്രിയും എടുക്കണമെന്നാണ് പറയണത്. ഞാൻ ബ്രദർ അന്ന് 1 ഡിഗ്രി വല്ലതും എടുക്കാൻ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരണമോ വേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ദൈവം ഒരു കാര്യം കാണിച്ചത്, നീ ഡിഗ്രി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പുള്ളി കൈയൊഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കാനുള്ളതല്ല, അതെടുക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ്. എടുക്കണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കാൻ തുടരണം. അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ചത് മറ്റേ ഡിഗ്രി എടുക്കാനാണ്. പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കണമെന്ന്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റേ ഡിഗ്രിയും കൂടി എടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയത്? അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജോലിയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എന്താ പറയുക, BTech എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇല്ല. മറ്റേ ഡിഗ്രി വേണോ, അതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ രണ്ടും വേണം, അതിൻ്റെ ഒപ്പം ജോലിയും കളയരുത്.
അതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിടെക് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം 2 കാരണങ്ങളാണ്. 37 സപ്ലിനുപരി ഇൻറ്റേർണൽസ് വളരെ മോശമായി, 16, 17 മുതൽ 35 മിനിമം വേണ്ട സ്ഥാനത്ത്. പിന്നെ മാത്സ് ഞാൻ എൻ്റെ 21-ാം വയസ്സിലാണ് ഞാൻ LCM കാണാൻ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഇത് ദൈവത്തിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഈ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം. അതായത് മാത്സ് വശമില്ല, മാത്സ് ഞാൻ വായിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഇന്റേണൽസിന് മാർക്കും ഇല്ല, ഇന്റേണൽസ് ഇല്ല, യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല. യാതൊരു സ്കോപ്പും. പാസ്സായപ്പോലും ഇന്റേണൽസിൽ കടന്നുകൂടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽസിന്റെ കൂടി അതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 2015 പാസ് ഔട്ട് ആണ്, കൗൺസിലിംഗ് 2017-ലാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ബുക്ക് പോലും ടച്ച് ഇല്ല, ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നേക്കായിട്ട് അസാധ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചൊരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 2ാമത്തെ ഡിഗ്രിയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2ഉം എടുക്കണമെന്നാണ് പറയണത്. ആ ഡിഗ്രിയിലും പരീക്ഷ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ ഡിഗ്രിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായില്ല, പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഉഴപ്പി പരീക്ഷ എഴുതില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. മടിയും അലസത അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു നിന്നത്. അങ്ങനെയാണിത് ഇതിലോട്ട് പോയി. പക്ഷെ അവിടെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ തോന്നിയത്? എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാവോ, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, തലക്കെട്ട് പറഞ്ഞ അടിക്കണമെന്നാ തോന്നിയത് ബ്രദറിന്റെ. സത്യമായിട്ടും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, അങ്ങനെ ലിറ്ററലി ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് വാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കണില്ല. പക്ഷെ അതൊരു ബ്ലൈൻഡ് കാര്യമാണ്. കാരണം എനിക്കിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ധ്യാന ഹോളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയൊരു വചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അനുസരണം ബലിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വചനം അത് തന്നെയാണ്. അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ എൽഡേഴ്സ് പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായ സറണ്ടറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീഡിയൻസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഒബീഡിയൻസ് ആണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്നത്, വേറൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിജനമായ റോഡ് മാത്രം എൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഞാനത് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് സമർപ്പിച്ചേക്കുവാണ്, ആ ഒരു ഒബീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ശീലമില്ല. ഞാനതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്, ആ ഫ്രണ്ട് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ, ബ്രദറെ എനിക്കിനി മൊത്തം 4 അറ്റംപ്റ്റ് പാസ് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി 4 വർഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മേഴ്സി ചാൻസ് ആണ്. എനിക്ക് റെഗുലറായിട്ട് 4 വർഷം കൂടി ഉണ്ടായുള്ളൂ എഴുതിയെടുക്കാൻ. അത് ഈ ഒരു ചാൻസ് കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ 3 ചാൻസ് കൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി. അപ്പം ഞാൻ, ബ്രദർ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും? 4 ചാൻസ് എങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടും പാസ്സാകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് നമ്മുടെ ഉഴപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇരട്ടി കൃപ പ്രകടമാകുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ അവസാനത്തെ ഈ 3 ചാൻസ് കൊണ്ട് ഈ 37 പേപ്പർ അത് ക്ലിയറായി. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ സറണ്ടറൻസ് ഉണ്ട്, ഒബീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ഈ എന്നെ മടീനായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തളർവാദ രോഗിയായിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മാറ്റിയൊരു കഥയാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ സൈഡാണ് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ കാണുന്നത്. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1x1 മുതലാണ് ആ സാറ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് ഏറ്റവും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നേരത്ത്, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നേരത്ത് ദൈവം തന്നെ നമ്മളെ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും. മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയൊരാളെ തരും. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും പിന്നിലും ഓരോ ടെസ്റ്റിമോണി ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 മണിക്കൂർ തികയില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എനിക്ക് അതിൻ്റേതായ ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്തും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ, ഓരോരോ റെഫറൻസ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് എത്ര സപ്ലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് കോളേജിൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുകയത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ ഒരു 9 മണിക്ക് ട്യൂഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രി 10 മണി വരെ ആയിരിക്കും ആ ട്യൂഷൻ നിൽക്കണത്. 9 മണിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ എനർജിയും ഡ്രെയിനായിട്ട് നിൽക്കണ സമയത്ത്, വീട്ടിൽ പോകാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ് പറയും, ജോസ്മോനെ അവസാനത്തെ ആ കണക്ക് ചെയ്തോ, അത് എക്സാമിന് വരും. അതും കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ രാത്രി റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ രാവിലെ ചിലപ്പോൾ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ രാവിലെ എണീക്കും.
ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രാവിലെ ദിവ്യബലി ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും മുടക്കുന്നില്ല. രാവിലെ ദിവ്യബലി, പ്രാർത്ഥന, പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ പോലും മിസ്സാക്കുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പെർമിഷൻ എടുക്കാണ്ട് ഒരു പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പ് പോലും ഞാൻ മിസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം വരെ വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് കൂടെ നിന്നാൽ മതി. ഈ പൗലോസ്ലീഹയുടെ വചനം ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും പൗലോസ്ലീഹയുടെ വചനം പറയാനുള്ള രീതിയിലായി. അതായത് ഞാനല്ല, എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ വചനം പറയാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റിയിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലോട്ട് ദൈവനെ വളർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ KME എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ CS ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ. അവർ എൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അവരെൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ്. പക്ഷേ അവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രമാത്രം അവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സ്നേഹിച്ച് കൂടെ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാവട്ടെ കോളേജിലാവട്ടെ എല്ലാവരും ടോക്ക് തരാൻ പറയുവാണ്. ക്ലാസ്സിൽ കയറി ടോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുവാണ്. ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജോസ്ഫിന് ഓൺലൈനെങ്കിലും വന്ന ഒരു ടോക്ക് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ജോസ്ഫൻ പാസ്സായിട്ട് മതി ടോക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വേറെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇവൻ പാസ്സാവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ചീത്തയായി പോകും, അതിനുമ്പ് ഒരു ടോക്ക് കൊടുക്കുക. ആ രീതിയിൽ വരെ പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന, മടിയനായിട്ടിരുന്ന, ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരുന്ന മനുഷ്യനെ റെസ്പോൺസിബിളാക്കി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആക്കി. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കിൽ എൻ്റെ ജോലിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 37 പേപ്പർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മറ്റേ ഡിഗ്രിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? വേറെ ഡിഗ്രി എടുത്ത് അത് 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി, അതായത് 6 സെമിസ്റ്റർ, ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ 6 സബ്ജക്റ്റ്, അപ്പോൾ 36 ഓൾമോസ്റ്റ് പേപ്പർ വേറെ എക്സ്ട്രാ. ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് 37 എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 36 അതും. അതിൻ്റെ കൂടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷ ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരു ലീവ് എടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ 3 ചാൻസാണ് എടുത്തത്. ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ ഇത് എനിക്ക് ലോങ് ലീവ് തന്നു. 3 മാസം ലോങ് ലീവ് അങ്ങനെയൊന്നും IT ഫീൽഡിൽ കൊടുക്കാറില്ല. അതൊക്കെ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവം ക്രമീകരിക്കും. നമ്മളുകൊണ്ട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മതി. ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് അത് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം, ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. പക്ഷേ ഹാർഡ് വർക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഈ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും പേപ്പറുണ്ട്, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പാസ്സാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് അല്ലായിരുന്നു. അതായത് ബ്രദർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബ്രദർ ആ കൗൺസിലിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് റിസൾട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത്, റിസൾട്ട് ബോദർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതായത് ഫോക്കസ് വേണം. നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുക. പാസ്സാവുകയോ പാസ്സാക്കാതിരിക്കുകയോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ 3 അവസാനം 4 അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടായ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഭൂരിഭാഗം തോറ്റു. അവസാനത്തെ 2 അറ്റംപ്റ്റിലാണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ റിസൾട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേനെ. ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം 37 ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ 8 പാസ്സായുള്ളൂ. ബാക്കി 29 കിടക്കുന്നത്. 29 ബാക്കി 2 അറ്റംപ്റ്റിലാണ്. റിസൾട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല, ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ആയത് മാത്രമാണ് ഇതിന് പ്രചോദനമായത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും, ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ നേരത്ത് അതിൽ സത്യസന്ധത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഒരു ഫേക്കും ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് കോപ്പി അടിയോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്. അതായത് ഡിഗ്രിയുടെ കേസിന് എന്നൊരു കോപ്പിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയിൽ കോപ്പി അടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ശ്രമിച്ചാൽ D-ബാർ സംഭവിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കോപ്പി അടിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ എക്സാമിനർ ഒരു ലിബറലായിരുന്നു. അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കോപ്പി അടിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം നൽകി. അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷ എനിക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വില്ലിന് സറണ്ടർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ബലഹീനതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോപ്പി അടിക്കുന്നു, എനിക്കും കോപ്പി അടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എക്സാമിനർ വെറുതെ വിട്ടേക്കുവാണ്. പക്ഷേ
ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കില്ലെന്നുള്ള എൻ്റെ പേനയൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അലോ ചെയ്തു. അപ്പം ഞാനുള്ള എക്സാമിന് പിന്നെ അവിടെ ഒരു കോപ്പി അടി എക്സാമിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ നടന്നിട്ടില്ല. അലൗഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവഹിതപ്രകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചേർന്ന് നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം വെൻ യു ഒബേഡ് ഗോഡ്സ് വേർഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണെന്ന് അതനുസരിച്ചു. 2, അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ സത്യസന്ധതയിലും നീതിയിലും അത് നിർവഹിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ജോസ്മോൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രേസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കുമോ? തീർച്ചയായും ശരിയായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലി ലീഡ് ചെയ്യണ ഞാനാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ദൈവനെ ഉയർത്തി. നേരെ മറിച്ച് ആ ദിവാൻ കോട്ടിൽ കിടന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ തകർന്ന് തരിപ്പടമായി പോയാൽ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി ലീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു എൻ്റെ ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ്, മണി മാനേജ്മെൻറ്റ്, എല്ലാ A to Z മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാനാണ്. ആ രീതിയിലോട്ട് ദൈവനെ ഉയർത്തി. ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എവറി ആസ്പെക്ട് ഹാസ് ചേഞ്ച്. അവസാനം പഠിത്തം ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്ന ഒരാള് എനിക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണമെന്ന്, ഇനി LLB എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് വരെ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു. അത് ഒരു LLB പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നാണ്. എനിക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നു. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. എനിക്ക് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ നോട്ട്സ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവസാനത്തെ എക്സാം ആയപ്പോൾ, അവസാനത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പാസ്സല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് പാസിനേക്കാട്ട് കൂടുതൽ മാർക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഈ 16 ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മാർക്ക് മേടിക്കണം. അത്രയും മാർക്ക് മേടിച്ചാണ് പാസ്സാവണത്. ചില വിഷയങ്ങളിൽ അതിലും കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ച് ഞാൻ പാസ്സായത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 5 മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു 3 മൊഡ്യൂളൊക്കെ പാസ്സാവാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ 3 മൊഡ്യൂൾ 4 മൊഡ്യൂളൊക്കെ പഠിച്ചു പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും 5 മൊഡ്യൂളും പഠിച്ച് അത് സ്വന്തം നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി പഠിച്ചാണ് പോയത്. എൻ്റെ നോട്ട്സിൻ്റെ റെഫറൻസും ടെക്സ്റ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ട ടീച്ചർമാർ ഇത് എനിക്ക് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അത്രമാത്രം നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, വചനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അലർച്ചകൾ കൈപ്പേറിയൊരു അനുഭവമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനം തകരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നു, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്. യു ഹാവ് ഹേർഡ് എ ലിവിങ് ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് വണ്ടർഫുൾ മെർസി ഓഫ് ഗാഡ്. ഈ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ 38 വർഷം തളർവാദം കിടക്കുന്ന എന്നോട് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ, നിനക്ക് ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം മതിയെന്ന് തോന്നില്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണോ? ഈ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, ഈ താൻ ബാധി ദൈവം ബാധി എന്നൊക്കെ. അല്ലല്ല, ഇത് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ശരിക്കും എല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. പിന്നെ ആഗ്രഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഗ്രഹം ആയിക്കോട്ടെ. എഫേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മളല്ല, അതെല്ലാം ഗ്രേസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലേ? വൺസ് യു സെഡ് യെസ് ടു ഗോഡ്സ് വിൽ, ദ ഗ്രേസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് ഇൻ യു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് മക്കളെ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊന്നും കുറേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാർക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഞാൻ ജോസ്മോനോട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിസൾട്ട്, യു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. റിസൾട്ട് വിജയവും പരാജയവും ദൈവമാണ് തരിക, അത് ദൈവത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവകാരം ചെയ്യുക, ബാക്കി ദൈവം തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും. അനേകം മക്കൾ പഠിക്കാൻ കഴിവില്ല, പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ചിടും. നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ നിക്ഷിപ്തമായ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും. അത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ജോസഫ്, ദാനിയേലൊക്കെ അവരൊന്നും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടല്ല ഈ പൊസിഷനിലെത്തുക. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരം ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും 10, 20, 30 വർഷം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഈജിപ്തിൻ്റെയും ബാബിലോണിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാകത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനത്താലും കൃപയാലും നിറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ജോസ്മോൻ്റെ ലൈഫിലും he has grown up in grace and wisdom, okay, and I'm sure you will become a blessing to this world
because God's grace is so much is there in you. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പഠിക്കരുത്. I heard you used to go for mass, daily mass, personal prayer ഗ്രൂപ്പ്, വചനമായി, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയാം. ഈ പഠനത്തിനിടയിൽ കൂടി ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ചില ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിച്ചു പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഒരു ലൈനിലാണ്. ദിവ്യബലി ഇല്ലാണ്ട് ലൈഫില്ല. ഡെയിലി ഹോളി, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡെയിലി ഹോളി മാസ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ റോസറി ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബൈബിൾ വായന ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ പ്രെയർ ഉണ്ട്. രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ അവസാനത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവസാനം ഞാൻ 5 മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ആളായി. അവസാനം 5 മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ആളായി. പരീക്ഷ ടൈമായപ്പോൾ 4:45. ഈ 4:45 പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പരീക്ഷ സമയം 4:30 സോറി, അവസാനം 4:30. ഈ 4:30 ആയത് എന്താണെന്നറിയോ? എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോണു. ഈ പഠനം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി തിങ്ങിക്കണ കാരണം ഒരു ദിവസം 2 പരീക്ഷയൊക്കെയാണ്, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കായിട്ട്. അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ സ്തുതിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങണത്. എന്നിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ദിവ്യബലിക്ക് പോയിട്ടാണ് പരീക്ഷയുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. So it is absolute, these are the source of grace, അല്ലേ? ഇതാണ് കൃപ കിട്ടുന്ന വഴികൾ. ആ വഴികൾ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുക, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യുക, ബാക്കി ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നവും വചനം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിലിപ്പിയർ 4:10 I can do all things through Christ Jesus who strengthens me, അല്ലേ? ആ വചനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാ പറയാം, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേഴ്സ് ഇങ്ങനെ, for I can do everything God asks me to with the help of Christ who gives me the strength and power. Okay, ദൈവം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആകണം. പഠിത്തം അടച്ചു വെച്ച് നിർത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു തരാൻ യേശുക്രിസ്തുവിലെല്ലാം നിനക്ക് ലഭിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വചനം. ഇതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അനേകം മക്കളുണ്ട് വലിയ നിരാശയിലും ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടബോധത്തിലും ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വഴി അടഞ്ഞെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക. ഇല്ല മക്കളെ, യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിനക്കെല്ലാം സാധ്യമാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം നിന്നിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട കൃപയും ശക്തിയും യേശു നിനക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും. അവനെ സ്വന്തമാക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോസ്മോൻ. വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് അനേകം മക്കൾക്ക്. ഇതൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു. ദിസ് സെയിം ഗോഡ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. 38 വർഷമായി ബത്ശേദ കുളക്കിടക്കുന്ന മകൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, മകൻ നിനക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ എന്ന് പറയും. ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉയർന്നങ്ങൾ പറപ്പിക്കാൻ യേശു തയ്യാറാണ്. അവന് വേണ്ടി ഒരു യെസ് പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഡൾ ലൈഫ്. പരിതാപകരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡെസേർട്ട്, തരിശുഭൂമി. എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബിലീഫ് വാസ് ആകാശത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോ അപ്രോച്ചബിൾ. ദൈവത്തോടെ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ പാഷൻ, ഡ്രീംസ്, കരിയർ എല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഫ്രീഡം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പ്രാക്ടീസിങ് ഫെയ്ത്ത് വാസ് ടു ഡിമാൻഡിങ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ ലൂസിങ് ഗെയിം. എൻ്റെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സുകളും എൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സസ് ഒക്കെ എന്നെ ശരിക്കും ഭരിച്ചിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകണം, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണം. ഐ വാസ് ഇൻ എവറിത്തിങ് ആക്ച്വലി. ഐ വാസ് ഇൻ സ്പോർട്സ്, മ്യൂസിക്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം വരക്കൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നിലും അങ്ങോട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കണമെന്നായില്ല. വൈ എം ഐ ഡൂയിങ് ദിസ്? ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇനി എങ്ങോട്ടാണ്? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ലീഡിങ് ടു മീ? വീട്ടുകാർക്കും സ്കൂളുകാർക്കും ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പഠിച്ചാലും അതിന് നല്ലൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും വാട്ട് ആക്ച്വലി നെക്സ്റ്റ്? എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എനിക്ക് ഡൗട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ഫെലോഷിപ്പ്. പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ദേ ആർ വൺ. ഹീബ്രൂസ് 12:1 പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ ഒരു സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം. എനിക്ക് എൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് മീ, ഐ ആം നോട്ട് അലോൺ ഇൻ ദിസ് ജേർണി. നമുക്ക് വേണ്ട ചില ഉത്തരങ്ങൾ അവരിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നുകൂടെ
എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ മാറി. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്മകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ പേർക്ക് പറ്റി. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് പ്ലെയർ യു നീഡ് ടു ബി സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ഫുട്ബോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അവർ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യും, അവർ നമ്മളെ തിരുത്താട് അങ്ങനെ കളിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കളിക്കും. വി ഓൾസോ നീഡ് എ ഫെലോഷിപ്പ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഞാൻ കേട്ടൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണതാണ്, ഷോ മി യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി. സോ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി അതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇഫ് യു ആർ സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ഹോളി പീപ്പിൾ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഹെവൻ. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ദൈവത്തിന് എന്നെ പറ്റിയുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ. that I am precious for God. This fellowship transformed me to a person where I became more responsible, more accountable, കുറേയും കൂടെ ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിൽ വന്നത്. I am able to dream big dreams from a follower to a leader. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റും, there are many എന്നെ പോലെ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചു. അവിടെയാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഈ ഓടുന്ന ഓട്ടം എങ്ങോട്ടാണ് ചെന്നെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തി തരുമായിരുന്നു. Who are you learning from? So ഒരു കോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can become a better person, better player. ശരിക്കും നമ്മളുടെ എൽഡറിലൂടെയും നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ മെന്ററിലൂടെയാണ് ദൈവഹിതം വെളിപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ ഈ വഴിയിൽ കടന്നുപോയി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ഉള്ള ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എല്ലാ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും പഠിക്കുക. സോ യു നീഡ് എൽഡേഴ്സ്. സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫെലോഷിപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം പണ്ടത്തേക്കാളും റിയലി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ട്രിപ്പ് പോകാറുണ്ട്, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകും, ഹാങ് ഔട്ട്സ്, ജാമിങ്, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പ് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് ലോകം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. വൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് പ്രെയർ, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈശോ തരുന്ന ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സെയിന്റ് ഡോൺ ബോസ്കോ പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദ ഫൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എക്സെപ്റ്റ് സിൻ. സോ യെസ്, ദൈവത്തിനെ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ഒന്നും എടുത്തു മാറ്റുന്നില്ല, അത് അതിൻ്റെ ഫുള്ളസ്റ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ, ഫലമുള്ളത്. ഹെവൻ. മൈ പില്ലർ, ലൈഫ് പില്ലർ. കുറച്ചൊരു ഫോർമുല ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട. ഹരിതാപരകം